सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज फूडी आमिर सोहेल को। आ ही गया वाइज़े बेमिस्ली की आमद से अहले चमन इस इलाके में भी रंग बहार आ ही गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब माइक पर अपनी खिताबत लेकर तमाम सामीन के साथ नारा लगा दिया, नारे तकबीर, आवाज से बोलिए नारे तकबीर, आवाज से बोलिए नारे तकबीर, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, बोले जिंदाबाद, इनकलाब। हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, मदरसा दरसगाह इस्लामिया कारी सादिक साहब और सेक्रेटरी अजहर साहब, यहाँ के तमाम सामईन जिंदाबाद। माशाअल्लाह। कहाँ गए स्टैंड लेके? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. پھر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے مذہب میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. جو حفظ قرآن کر لیتا ہے وہ اوج یقیناً پاتا ہے. کنبے کی نجات اس سے ہوگی، حافظ کی بڑی یہ عظمت ہے. کنبے کی نجات اس سے ہوگی، حافظ کی بڑی یہ عظمت ہے. محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، ہر کلمہ مکمل ہے اس کا. قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے. قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے. بالکل جلسہ اجڑ گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ طوفان آیا اور سب کچھ اڑا کر کے لے کر کے چلا گیا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو جلسہ سننے کے لیے آئے تھے، دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ تو چلے گئے. جو جلسہ سننے کے لیے ہیں وہ ابھی تک جمع. دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اخبار سے موبائل سے جب فرصت ہوگی تب قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
مجھے بھی پتا تھا یہ سسرال ہی میں ہے، پھر ڈال کر 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، قرآن 3 چیزوں کا نام ہے، وہ پہلی دوسری تیسری چیز کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، قرآن میں 3 پیغام مسلمانوں کو دیا گیا ہے، وہ 3 پیغام کیا ہے؟ اور میرا آخری سوال ہے، قرآن 3 کام کے لیے نازل ہوا، وہ پہلا دوسرا تیسرا کام کیا ہے؟ انشاءاللہ قرآن سنیں گے، عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے بالکل بائی پاس مجمع جا رہا ہے، آپ کی پیشانی بہرحال پھر بھی چمک رہی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ 3 سوال ہے، میرا پہلا سوال تھا کہ قرآن 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز، قرآن اجالے کا نام ہے، جو قرآن کو پکڑتا ہے قرآن اندھیرے سے نکال کر کے اسے اجالے کی طرف لے آتا ہے، روشنی کا نام، اجالے کا نام قرآن ہے۔ دوسری چیز، راستے کا نام قرآن ہے، جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے غلط راستے سے قرآن اسے نکالتا ہے، سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے قرآن۔ تیسری چیز، بلندی کا نام ہے، گرا سے گرا ذلت کی پستی میں پہنچا ہوا انسان اگر قرآن کو پکڑ لے ہاتھ سے اور دانت سے تو قرآن اس کو عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے۔ قرآن 3 چیزوں کا نام ہے۔ قرآن میں پوری ملت کو، تمام انسانوں کو قرآن نے 3 پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلا پیغام، اس بات کو مانو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرا پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نمائندہ ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ تیسرا پیغام قرآن نے دیا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا، اس کا نام آخرت ہے، وہاں اللہ جمع کرے گا اور سوال کرے گا، زندگی دی، جوانی دی، تندرستی دی، کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا، علم دیا اس کے مطابق کیا عمل کیا، مال دیا کہاں سے خرچ کیا اور کہاں کمایا، اس کا سوال ہوگا۔ ایک دنیا اس پر ایمان لانا ہے۔ تمام کے تمام قرآن میں اللہ نے بندوں کے لیے صرف 3 ہی کام بتائے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک صرف 3 کام قرآن میں۔ پہلا کام اللہ کی عبادت، انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ دوسرا کام رسول اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام ماں باپ کی خدمت، ساس کو ہنسائیں گے، ماں باپ کو رولیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ رمضان آ رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 منٹ کا کھاتا ہے، انشاءاللہ بسم اللہ اچھا ہوگا تو خاتمہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ آپ لوگ دل سے سن رہے ہیں اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ رمضان جب جیسے ہی آتا ہے لوگوں کی زبان بہکنے لگتی ہے، بہت سارے لوگ ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملا، جس کے گھر میں دانا نہیں ہے وہ روزہ رکھے۔ اس طرح کا جملہ جیسے ہی زبان سے نکلا ایمان سے خارج ہو گیا، مسلمان نہیں ہو۔ اس لیے آپ کو روزہ نہیں رکھنا مت رکھیے، لیکن روزے کی شان میں گستاخی مت کیجیے، ایمان چلا جائے۔ اور جانتے ہیں کون لوگ روزہ نہیں رکھتے؟ جو بہت ہوشیار آدمی ہوتے ہیں، جیسے ہی شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے ایک پوٹلی دوائی لے کر کے بیٹھ جائیں گے ٹیبل پر، گھٹا گھٹ کھاتے رہتے۔ ادھر سے سبزی آ گئی، کیا بات ہے روزہ نہیں رکھتے؟ دیکھیے پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔
मुंह खोला तो टेंगड़ा मछली मुंह में घुस। अब क्या था, दाया काटा ऊपर, बाया काटा नीचे, मुंह बा दिया मछली की तरह। डॉक्टर के पास जब ऑपरेशन के लिए लाया गया तो वो भी सर पकड़ करके बैठ गया, भाई ये कैसा मरीज है, कच्ची मछली, काटा ऊपर नीचे। सब समझ में आया कि घोटाला चल रहा था, ऊपर से फिट फाट था, नीचे से मकामा था। एक तमाशा जबरदस्त होता है रमजान में, दिखाने के लिए जा रहा, सिर्फ आईना, बिल्कुल बाईपास, तफसील का कोई मौका नहीं। वो क्या होता है, एतकाफ में बैठाने के लिए जवान को फुर्सत नहीं है, जवान को नेकी कमाने की फुर्सत नहीं है, जवान का टाइम बहुत कीमती है। रमजान आया नेकी कमाने के लिए, इसको फुर्सत नहीं है। अब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मोहल्ले में रिटायर्ड बूढ़ा है उसको तलाश किया जाता है, जिसका 24 घंटा फ्री है, सिवाय हुक्का और बीड़ी पीने के और कोई चारा नहीं है। हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकलता रहता है। उस रिटायर्ड बूढ़े को एतकाफ में बिठाया, जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा है। और जानते हैं एतकाफ कितनी बड़ी दौलत है, आप सुनकर हैरत होगी। एतकाफ में बैठने वाला आदमी 24 घंटा इबादत में रहता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो 24 घंटा इबादत में रहता हो, सिवाय एतकाफ में बैठने वाला। एतकाफ में बैठने वाला 24 घंटा इबादत में रहता है। आपको सुनकर हैरत होगी, वो खाना खाता है फिर भी इबादत में लिखा जाता है। यहां तक के पाखाने में चला गया, पेशाब की हाजत से गया, पाखाने की हाजत से गया, वो भी इबादत में लिखा जाता है। मुसलमानों ने कितना बड़ा कबाड़ा कर दिया। और जानते हैं रमजान कितनी बड़ी दौलत है। आपके अल्लाह इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। अल्लाह ने खुद कहा रोजा मेरे लिए। जब नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह ने स्पेशल रोजे के लिए क्यों फरमाया रोजा मेरे लिए? आपको सुनकर के हैरत होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। रोजा रखने में आपको बड़ी हिम्मत होगी। अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए क्यों? रोजे की हालत में आप देखेंगे आदमी खाता नहीं है, आदमी पीता नहीं है, बीवी से कोई मतलब नहीं रखता। ठीक यही हालत अल्लाह की है। अल्लाह हमेशा खाता नहीं है, पीता नहीं है, बीवी से उसको मतलब नहीं है। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो वो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए अल्लाह फरमाता रोजा उतारता है। दूसरी बात मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, आप बयान सुन रहे, बीच में शायरी आएगी, कुरान की तिलावत होती है, आपको मजा आता है। एक काम ही दुनिया में ऐसा है जिसमें मजा आता ही नहीं, मजा ही किरकिरा जाता है। भूखा रख करके रोजा रखना पड़ता है, प्यासा रह करके रोजा रखना पड़ता है, मजा ही नहीं आता। और जिस काम में मजा नहीं आता वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, नाम नमूद दिखावे के लिए नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा रखो। और आपका दिल बहुत मजबूत होगा। आदमी नमाज पढ़े उसका बदला जन्नत है, आदमी ज़कात दे इसका बदला जन्नत है, आदमी हज करे इसका बदला जन्नत है। लेकिन जानते रोजा रखने पर क्या मिलता है? जन्नत देने वाला खुदा खुद रोजे का बदला है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा रखिए। आप जब देखें कि छोटा छोटा बच्चा मुसलमानों का 7 साल का रोजा रख लेता है, लेकिन बच्चे का बाप सर पकड़ करके बैठा हुआ है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को उतार, जल्दी से रमजान कटे, रोजा नहीं रखता। जानते हैं क्यों? ये राज आपको बता रहा हूं। वो क्या कहता है? 15 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं। अरे अल्लाह का बंदा, अगर रोजा रखना मुश्किल काम होता तो ये 7 साल का बच्चा कैसे रोजा रख लेता? हिम्मत के साथ खुदा इस बच्चे ने हिम्मत की, उसके लिए रोजा रखना आसान हो गया। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया, रोजा रखना मुश्किल हो गया। याद रखिए, रोजा निकल गया, रमजान निकल गया, आपकी मग़फ़िरत नहीं हुई, दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है। और एक नुक्ता जरा ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शबे कदर कब आ रही है? 20 रमजान के बाद शबे कदर आ रही है। और हमारी तरावी कब खत्म हो गई? 15 रमजान को, 10 रमजान को कुरान खत्म हुआ, हमने क्या समझा? तरावी खत्म हुआ। जबकि तरावी खत्म होती नहीं है, वो चांद पर खत्म होती है, चांद से शुरू होती है। हमने खत्म कुरान को क्या समझा? खत्म तरावी हो गई। अब वो रात आई 20 रकात 20 रमजान के बाद, पता चला कि उसको हासिल करने वाले सारे सो रहे हैं, मस्जिद में भी नहीं आ रहे हैं। वो रात आई और चली गई। हम बदकिस्मतों का दामन नेकी से खाली रह गए। और इससे भी हैरत अंगेज बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब रमजान के लिए तरावी की बात होती है तो मस्जिद कमेटी बैठती है और उसमें होता है, यार ऐसा हाफिज को लाओ जो सुपर फास्ट हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, एक दिन में दिल्ली पहुंचा।
तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता अशरफ मिल भी जाता है। अशरफ अंधे में काला राजा एक आ गया। अब मैं तो सुपर फास्ट हूँ, 5 जगह नाम एक कुरान। परेशानी आप लोगों को लेनी नहीं है, मैं बहुत तेजी के साथ आपको पहुंचा दूंगा जगह पर, ठिकाने लगा दूंगा। तो कहा कितने दिन में सुना दीजिएगा? का 1 दिन में। कहा नहीं बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में खत्म कर दीजिए। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, यार कितना देर, दूसरा दिन आया हाथ 10 दर्द पारे कर हो गए, तीसरा दिन आया 30 पारे हो गए। हाफिज साहब ऐलान करते मुबारक हो, मिठाई बांटो, खत्म हो गया। थोड़ा आगे खसक लिया था। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन खोल 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 नीचे से खोल। उसने देखा कि यार ये ऊर पूरा ऐसा काम खत्म हो गया, खोलो। तो आई नहीं। खोल, जरूर खोल। घोटाला चल रहा है। या कितना इधर वाला खोल, इधर वाला। तो वो खड़ा होकर के कहता हाफिज साहब सूरह यासीन तो आई नहीं। ये चोर समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है, मंतिक से निकल हले काजी गया। आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया। सूरह यासीन मुर्दा पर पड़ी जाती है, जिंदा पर पड़ी नहीं जाती। अगर पढ़ देते तो आप लोग सब के सब मर जाते। तो पाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो, तो पाए मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन बरात बरसती है अल्लाह की रहमतें। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये कर लो मैं सवार, नजरों की हिफाजत कर लो मैं इबादत, और कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम। कुरान मुबारक हो, तोहफाए मुसलमान को। इंशाअल्लाह 20 दिन में छुट्टी हो जाएगी। हाथ उठा दीजिए, चलना है 4-5 हमारी तरह हम पागल हैं, उठा ही रहे हैं बराबर। कन्या के भी मांगू है, दुल्हा के भी मांगू। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खूबसूरत सवाल के हवाले आ रहा है, खुदा की मेहरबानी के हवाले से आ रहा है। सुनकर के आपका दिल बड़ा खुश होगा, आपकी मायूसी और आपका गम खत्म हो जाएगा। बहुत खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। आपकी पेशानी इस तरह चमक रही है जैसे लग रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। आपको दिल से मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह आपकी दीन दुनिया दोनों को चमकाए और दोनों की भलाई से आपको अल्लाह वाला माल फरमाए। जल्दी से निकल जाए। अल्लाह के 3 नाम है। पहला नाम है अल्लाह का गाफिर, दूसरा नाम है गफूर, तीसरा नाम है गफ्फार। अल्लाह के 3 नाम पर अगर आप गौर करेंगे आपकी मायूसी खत्म हो जाएगी। अल्लाह का नाम गाफिर है, क्या मतलब हुआ? बंदा थोड़ा गुनाह करता है, अल्लाह का नाम गाफिर है, अल्लाह थोड़ा माफ करता है। बंदा बहुत ज्यादा गुनाह करता है, अल्लाह गफूर है, बहुत ज्यादा माफ करता है। अल्लाह का बंदा हद से ज्यादा गुनाह कर रहा है, अल्लाह का नाम गफ्फार है, हद से ज्यादा माफ करता है। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह का ही अपना ये रिकॉर्ड है जो किसी का रिकॉर्ड नहीं है। 99 आदमी के कत्ल करने वाले को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। उसी का रिकॉर्ड है। हर रात जिना करता था, एक जवान था बनी इसराइल में, हर रात नई लड़की से जिना करता था। ठीक मौत से पहले अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक दी। हर रात जिना करने वाले को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। उसी का रिकॉर्ड है। बच्ची पैदा होती थी, उस मासूम बच्ची को वो जिंदा जमीन में गाड़ दिया करता था। अल्लाह ऐसे जालिम को भी माफ किया है। इस्लाम की दौलत देकर के उस पर एहसान किया, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आपको सुनकर के हैरत होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा, खुदा से रिश्ता आपका बहुत मजबूत होगा, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कितना ही बड़ा गुनाह कीजिए, अल्लाह आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। जितना ही बड़ा दुनिया का गुनाह कर दीजिए आप, लेकिन अल्लाह आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। पहली मेहरबानी क्या होगी? आप गुनाह करते रहेंगे, वो पर्दा डालता है।
دوسری مہربانی آپ گناہ کریں گے وہ پکڑے گا نہیں۔ تیسری مہربانی آپ گناہ کرتے جا رہے ہو آپ کی روزی چھینتا ہے۔ چوتھی مہربانی آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں آپ کی صحت کو وہ باقی رکھے ہے، صحت سے آپ کو محروم کرتا ہے۔ اتنا بڑا مہربان ہوتا۔ چوتھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ سے پیسہ مانگوں تو مجھے ڈر لگے گا کس بات کا کہ تھوڑا مانگے یا زیادہ مانگے، پتہ نہیں زیادہ مانگے گے نہیں دے گا، لیکن اللہ سے آپ تھوڑا مانگیے زیادہ مانگیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے پیسہ مانگوں ایک بار مانگنے میں تو مجھے سمجھ میں آئے گا، لیکن بار بار مانگنے میں ڈر لگے گا کہ آپ دیں گے کہ نہیں۔ اللہ سے کوئی ڈر نہیں، ایک بار مانگو 1000 بار مانگو۔ تیسری بات، جب میں آپ سے مانگوں گا تو آپ میرا چہرہ پہچانیں گے، میرا اپنا ہے یا پرایا ہے۔ اگر اپنا ہوگا تو دیں گے، پرایا ہوگا تو نہیں دیں گے۔ خدا کے یہاں یہ کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے کو بھی دیتا ہے پرائے کو بھی نوازتا ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ دنیا کے لوگوں سے مانگیں گے، ان کی شان میں تھوڑی سی بے ادبی کر دیں گے تو دیا ہوا وہ واپس لے لیں گے، لیکن اللہ کی شان میں لاکھوں نافرمانی ہو رہی ہے، وہ دیا ہوا واپس نہیں لیتا۔ اتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، یہ کتنا بڑا مجمع ہے، کون سب سے زیادہ گناہ کو معاف کرتا ہے جلدی ہی؟ تو میں ڈائریکٹ بتا رہا ہوں، بیٹے کا باپ بیٹے کے گناہ کو جلدی میں معاف کرتا ہے، بچے کی ماں اپنے بچے کے گناہ کو جلدی میں معاف کرتا ہے۔ ماں ناراض ہے، بیٹے سے بات نہیں کر رہی ہے، ٹھیک جب کھانے کا وقت آتا ہے تو بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اللہ کیا کلیجا ہے، ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا دوڑا دوڑا آیا، پیر پکڑا، منہ کھول کر کے معافی مانگا، ماں نے اسے معاف کر دیا۔ اور جانتے ہیں ماں سے بھی زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے۔ ماں کے پیر پکڑنا پڑتا ہے، منہ کھولنا پڑتا ہے، تب ماں معاف کرتی ہے۔ اور خدا کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں، منہ کھولنے کی ضرورت نہیں، دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ جیتے جی بیٹے پر موت اور مصیبت میں خدا پر بھروسہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ میں تو یہی دکھا رہا ہوں کہ آپ دماغ سے کہاں ہیں، جسم سے کہاں۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے سامنے سے گزر رہا تھا، حضرت عمر سامنے سے آ رہے تھے، کمر میں کوڑا تھا۔ جوان نے جو دیکھا تو پیشاب رکے، نبض چھا تھا۔ حضرت عمر نے اگر دیکھ لیا تو آج جنازہ اٹھ جائے گا، اتنا کوڑا پڑا۔ اب دل دل میں کہتا میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا، کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ عمر سامنے ہے، پتا چل گیا ہے عمر کو کہ میں بغل میں دارو کی بوتل دبا کر کے جا رہا ہوں، اگر عمر نے سوال کر دیا تو میرے پاس جواب نہیں ہے، میرے خدا تو ہی آج عزت آبرو بچا سکتا۔ حضرت عمر لمبے 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 پاؤں کے سے آئے، کہا جوان کیا چھپا کر کے رکھا؟ حضور کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ ہے، شربت۔ اچھا ابھی گھوٹالا پتہ چل گیا، دکھاؤ بوتل کہاں ہے۔ بوتل نکالا اور جب اس کے ڈھکن کو کھولا گیا تو اللہ نے جوان کی توبہ قبول فرما لی تھی، خدا نے شراب کو سرکہ اور شربت بنا دیا۔ ماشاءاللہ۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطانی، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطانی، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در
गुजर करते। पैगाम खत्म हो गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपने टूट करके सुना है और दिल की गहराई में आपने इस पैगाम को जगह दी है। मैं दिल से मुबारकबादी आपको देता हूँ। अल्लाह आपको सारी नाफरमानियों से बचाए, तौबा की तौफीक अता फरमाए। ध्यान दीजिएगा, सीरत के हवाले से जलसा रहा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद नारी रखें तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले नारी रख लीजिए वरना बीवी रुकावट बन जाएगी, नारी नहीं रखने देंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप देखेंगे मार्च का महीना चल रहा है हिंदुस्तान में। जब 10 बजे 12 बजे सूरज सर पे आ जाता है तो लोगों का पसीना छूटने लगता है। लेकिन आप जानते हैं मक्का में क्या हालत होती है, क्या क़यामत होती है। महशर की गर्मी लोगों के पसीने से छूटने, लोगों के सर से छूटने लगती है। महशर की गर्मी आलम मक्का में नजर आने लगता है। ठीक सर पर जैसे सूरज आता है, जमीन इस तरह खोलने लगती है जैसे चूल्हे में आग खौलती है। अगर आप खाली पांव जमीन पर पैर रखेंगे आपका पैर जल जाएगा, फोका निकल जाएगा, आंवला निकल जाएगा, दाना निकल जाएगा। लेकिन इसी हिंदुस्तान का आशिक था, वहां नंगे पैर चल रहा था। दुआ कीजिए उस आशिक के लिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। आशिक का नाम था हजरत नानोती। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। पैर नंगे पैर चल रहे और पैर फट रहा और खून रिस रहा। किसी कहने वाले ने कहा कि हुजूर क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो, चूल्हे की तरह खौलती हुई जमीन पर तुम नंगा पैर रखे हुए हो। तो कहा कि डर लगता है जूता पहनते हुए कि कहीं जूता वहां न पड़ जाए जहां किसी जमाने में नबी का कदम पड़ा था। आज लोग आते हैं मदीना से हज उमरा करके तस्वीर देते हैं तो लोगों ने देखा अरे या तो बोल रहे मदीने की तस्वीर, इसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ, उठा करके फेंका, कदर नहीं। लेकिन अगर हजरत गंगोही के पास कोई तस्वीर लेकर गया था और कह देता था कि ये मदीना की तस्वीर है, उसमें लिखा हुआ होता था मेड इन चाइना, इसके बावजूद भी होठों से लगाते थे, आंख से लगाते थे, होठों से छूते थे। लोगों ने कहा कि हजरत ये क्या बात है, ये तो चाइना का बना हुआ है, ये हाजी खामखा के लिए बोल रहे हैं मदीने की तस्वीर है। तो कहते थे कि मैं जानता हूं ये चाइना का बना हुआ है, लेकिन इसलिए चुप रहा हूं, आंखों से लगा रहा हूं कि मदीने की हवा लगी हुई है। माशाअल्लाह। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ गया, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक बहुत बड़े आलिम थे, आशिक रसूल थे। जब उनका नाम आए तो आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी में 3 दुआ मांगी है, 2 दुआ कबूल हो गई, अल्लाह का शुक्र है, 1 दुआ बाकी है जो सबसे बड़ी दुआ है। लोगों ने कहा कि हजरत आप इतने बड़े मुहद्दिस, कौन सी दुआ मांगी कबूल हो गई, कौन सी दुआ बाकी है? तो कहने लगे कि मेरी दुआ थी कि अरब में मुसलमानों की हुकूमत आ जाए, हुकूमत आ गई, दुआ कबूल हो गई। मेरी तमन्ना थी कि हदीस की किताब लिख रहा हूँ, अबू दाऊद की हदीस की शरह लिख रहा हूँ, बदरुल मजरूद नाम है, ये मुकम्मल हो जाए, अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हो गई है, दुआ कबूल हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ी दुआ है, जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ है, जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत है, वो अभी बाकी है। अब वो क्या? हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, जन्नतुल बकी में दफन होना अल्लाह लिख दे। माशाअल्लाह। आपको एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी होती है, इधर से जो आ रही है पूरब की हवा, और जो मदीने से हिंदुस्तान हवा आ रही है वो पश्चिम की हवा, वो गर्म होती है। यहाँ के गैर मुस्लिम ने हजरत नानोतवी से मजाक किया, हजरत आप तो बोलते हैं मदीना मदीना मदीना, लेकिन मदीने का तो हाल मैं बता रहा हूँ कि वहां से जो हवा आती है वो गर्म होती है, ठंडी तो नहीं होती। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना वो ठंडी होती है। तो हजरत ने ऐसा जवाब दिया कि लाजवाब कर दिया। दुआ कीजिए पूरी मिल्लत की तरफ से अल्लाह को जज़ाए खैर। आमीन। उन्होंने कहा कि जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी इसलिए होती है, हमारे खुशी में जा रही है, नबी को देखने के लिए जा रही है, नबी के रोजे पर हाजिरी देने के लिए जा रही है, नबी पर सलाम पढ़ने के लिए जा रही हूँ, हमारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक। लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है कि उसको गम होता कि नबी से जुदा हो रही है, नबी के रोजे से जुदा हो रही है, मारे गम के वो गर्म हो जाती है। ये रात है, ये हवा ठंडी है, वो हवा गर्म है। सारा काम पहले होगा, हजरत बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
دیکھیے تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے۔ اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ سیرت کا پیغام ختم ہو گیا، امت کہاں کھڑی ہے؟ اللہ کے رسول کی امت ذلیل و خوار کیوں ہو رہی ہے؟ آئینہ دکھا رہا ہوں، بالکل چہرہ آپ کو نظر آئے گا کہ امت کہاں کھڑی ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل لائن بلائن سنانے کے لیے دکھا رہا ہوں۔ بہت اچھا سن رہے آپ نے دل خوش کر دیا۔ اگر مہمان خانے میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ مجھے مایوسی اتنی زیادہ تھی کہ میرا پیر بھی نہیں اٹھ رہا تھا، یار 3 بجے بلا رہے ہیں، اتنی دور سے بلا کر کے 3 بجے بٹھا رہے ہیں، اب سوائے فاتحہ کرنے کا اور کچھ نہیں ہوگا، چراغی مرادی لوں گا اگر بتی جلا کر کے نکل جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آمین۔ دنیا کا تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آتا ہوں، اللہ پر ایمان ہے لیکن بندگی نہیں ہے، مسلمانوں کا حال دکھانے کی جا۔ رسول اللہ پر ایمان ہے لیکن سنت سے کوئی مطلب نہیں ہے، سنت